ਅਮੀ ਜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਖਾਮਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਡੰਗਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪਾਲਿਆ, ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਅਮੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। अल्लाह ताला ने करम किया, बच्चे नू चंगी नौकरी भी मिल गई। अच्छा जी। पैसा भी आ गया मैं। हाँ जी। अल्लाह ताला ने ना उस औरत दी सुन ली। उन्हें सोचा कि मेरे तो हुण अल्लाह ताला ने दिन फेर दिते आ हाँ जी। कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, हुण मैं अपनी नौह भी लैके आनी है। अच्छा जी। अपने जींदी जींदी चलो मैं भी खुशियां देख लवां। हाँ जी। हाँ जी। अम्मी उन्हें ना अपने पुत्र दी शादी की। अच्छा जी। अपने पुत्र दी शादी की ते हुण पहला दिन होया, जो भी अपनी रस्म रिवाज पूरे कीते हाँ जी। ते मेहमान महमून चले गए। हाँ जी। ते हुण ना खाना आ गया। हाँ जी। ओदे बेटे वास्ते ते ओदी नौह वास्ते हाँ जी। खाना आ गया ते दोने खान लगे ते ओदी नौह कोई ना खानदानी सीगी। अच्छा जी। कहंदी गल इदां आ कि तुसी ना मां जी हुणां नूं भी बुला लवो, अच्छा जी। क्योंकि मां जी हुणां तो इलावा साडा कौन हैगा आ। हाँ जी। हाँ जी। ते ओ कल्ले बैठे होने आ ते उन्हां नूं भी बुला लो। हाँ जी। ते मुंडा कहंदा नहीं कोई नहीं मां जी फिर उन्हां बाहर ही खा लैणगे हाँ जी। ते नौकर उत्थे ही ओनू रोटी दे दूगा मां जी नूं ना। हाँ जी। ते अपना ते पहला दिन आ, हाले नवी नवी शादी हुई आ ते रस्म भी रिवाज भी है कि मियां बीवी ना इकट्ठे बैठ के रोटी खांदे आ। हाँ जी। हाँ जी। ते असीं मां जी नूं की बुलाना लग हाँ गए। जी। हाँ जी। उन्हें कहा नहीं इदां दी गल चंगी नहीं हैगी, लिहाजा मां जी नूं बुलाओ, साडा हक नहीं बनदा हैगा कि असीं कल्ले बैठ के रोटी खाइए। हाँ जी। ओ खैर ओ मुंडा ना मन्निया। हाँ जी। कहना नहीं लै तू अज ही आके अपनियां गल्लां मनवाण डई है, मैं ते कहण डिया कि असीं शादी होई आ नवां नवां जोड़ा ते सारे तां इदां ही करदे, कल्ले बैठ के रोटी खांदे आ। हाँ जी। हाँ जी। ते मां जी नूं रोटी मिल जूगी, मां जी नूं किहड़ा रोटी नहीं देनी, असीं मैं आप जाके दे आना रोटी। उन्हें कहा बेशक तू दे बेशक नौकर दवे, मां जी दे नाल असीं दोनां ने बैठ के रोटी खानी है, ये मेरी भी दे दा। अच्छा। उन्हें कहा लै भी ये तेरी दे दा ते फिर मेरी भी दे दा। हाँ जी। कि मैं तेरे नाल नहीं रहना हैगा। अच्छा। औरत ने कहा। अच्छा जी। औरत ने कहा मेरी आ दे दा, जे अगर तू अपनी मां दे नाल रोटी नहीं ना खानी हैगी हाँ जी। हाँ जी। ते मैं तेरे नाल नहीं रहना। अच्छा जी। वो मुंडे ने कहा भी एडी केड़ी गल हो गई कि जेड़ा हुण तू ये अपने इस नौबत तक आ गई गल कि तू कहनी मैं तेरे नाल रहना ही नहीं हैगा। हाँ जी। उन्हें कहा बस मैं हिसाब ला लिया, तू बंदा ठीक नहीं हैगा। हाँ जी। हाले भी तेनू आखिरी बारी कहनी आ कि मां जी दे नाल बैठ के रोटी खा लै। हाँ जी। अगर तू मां जी दे नाल बैठ के रोटी ना खाधी ते मैं तेरे घर नहीं रहना, मैनू तलाक दे। हाँ जी। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰੋਬ ਚਲਾਉਂਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਬ ਚਲਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਫੜ ਕੇ ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੁੜੀ ਘਰ ਚਲ ਗਈ ਅਮੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਅਮੀ ਜੀ, ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵਕਤ ਇਦਾਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ 4 ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਅਮੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ 4 ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਅਮੀ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਬੱਚੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਯਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਅਮੀ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੱਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੱਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਮੀ ਮਾਂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਡੋਲੀ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡੰਡੇ ਜੇ ਲਾਏ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਮੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਹਿਰਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੇਤ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੱਜ ਤੇ ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਮੂੰਹ ਭਾਨੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਮੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ ਅਮੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਅਮੀ ਜੀ ਆ ਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਮੀ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀਗਾ ਅਮੀ ਜੀ, ਪਿਆਸਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਦੀ ਆ ਤੇ ਜਾਓ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਆਓ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪਿਆਓ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਿਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਿਲਾਈ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਆਇਆ, ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ
ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕੌਣ ਆ ਅੱਛਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ੁਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਟ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਪੜਾ ਲਾਇਆ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਹੀ ਬੀਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਆ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੱਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਐਸੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤਲਾਕ ਹੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ।